Alright, y'all. It's your boy M-Dub, aka M-Dub Deuce. We back with another reaction video, and today we got the rematch. We reacted to this video the first time, I'm pretty sure. Yeah, I'm pretty sure. But now we got the rematch. So make sure you like, make sure you comment, make sure you subscribe. Comment what you want to see next. You get what I'm saying? Like the video for your boy, because without your support, I don't do this. You feel what I'm saying? With your support, we get to 150K by August. You feel what I'm saying? So make sure you hit that subscribe button, because we're gonna hit our goal. This is our year to take over 2025. So with that being said, Zalgiris, Olympiacos. I'm gonna act like I don't see that score. EuroLeague highlights round 19. Let's get it started. All right. Starting lineups. We got Thomas, walk up, walk him down. You get what I'm saying? Sasha Vezenkov. Pretty sure I said that right. Kostas Papanikolaou. Let me know. Evan Fournier and Mustafa Fall. All right. Walk up, Vezenkov, Papanikolaou, Fournier, Fall. Make sure you, hey, this is another plug channel that I just found. Fidel CT. Make sure y'all go subscribe to him, because if he the new plug channel, yes sir, we got us another. Η αρχική πεντάδα δεν υπάρχει έκπληξη ή... So, let's see what he talking about. Lonnie Walker, Sylvain Francisco, pretty sure I said that right. Arnas Butkevicius, maybe. Edgaris Ulanovas, and Bryant Dunson. Alright, let's get it started. Κάποια πρωτοτυπία, Walker, Francisco, Butkevicius, Ulanovas και Dunston, οι πέντε του Τρινκέρι. Στο τζάμπολο φάλ με τον Bryant Dunston, έναν πρώην ερυθρόλευκο, για να πάρει κάποια μέτρα απόσταση. Τον έκλεισε καλά και σαν βοήθεια ο Φαλ. Walker με αντίπαλο τον Fournier. Το σούτ από τον Walker, η πρώτη πόντη για τους γηπεδούχους. Επιθετικό rebound του Ουλανόβα στην πλάτη του Walker. Μπάλα χαμηλά στον Dunston, θα την καρφώσει στο καλάθι του Ολυμπιακού, καθώς η Ζάλγκιρις αξιοποίησε τη δεύτερη ευκαιρία. Από τα χέρια του, ο Walker όμως καταφέρει να κλέψει σταματώντας το transition της Ζάλγκιρις και πάει μόνος του στην απέναντι πλευρά, τελειώνοντας με το αριστερό χέρι τη φάση. Ο Walker με αντίπαλο τον Fournier σε αμοιβαία μαρκαρίσματα. Ο Φρανσίσκο ελεύθερος από τη γωνία βάζει το πρώτο απόψινό τρίποντο της Ζάλγκιρις για το 7-2. Και πάλι θα πάει χαμηλά ο Walker, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την διαφορά ύψους. Vezenkov από το κέντρο της ρακέτας. Butkevicius με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Walker που ελευθερώθηκε αλλά πήγε γρήγορα ξανά πάνω το Fournier. Ουλανόβας με αντίπαλο τον Vezenkov. Πάσα αδύνατης πλευράς. Ο Φρανσίσκο ξανά ελεύθερος πάλι για 3. 2 στα 2 τρίποντα μετά την προσποίηση για την ομάδα του Τρινκέρι, που έχει πάει γρήγορα σε αλλαγές. Walker, Φαλ θα την καρφώσει, παίρνοντας την assist από τον Τόμας Walker. Rebound από τον Φρανσίσκο, που εκτελεί στο transition και φτάνει στους 12 πόντους. Vezenkov. Walker, συγγνώμη που ποστάρει τον Φρανσίσκο, Ιβίτης για 3. Ο Φαλ κάνει το rebound από την παρέμβαση του Dunston. Ο Ουλανόβας εκμεταλλεύεται το δώρο. Και πάλι Walker στο ίδιο σκηνικό. Εκτελεί πάλι πάνω από το κεφάλι του Φρανσίσκο το παιχνίδι. Walker. Δεν ήταν καλή πάσα στο φάλ, αλλά η μπάλα σώζεται. Ο Γκος βρίσκει τον ελεύθερο Παπα-Νικολάου στη γωνία και αυτό σημαδεύει σωστά για 3. Vezenkov για 3. Δεύτερο στη σειρά τρίποντο στο στόχο για τον Ολυμπιακό. Walker. This is what I mean by keeping him in jail, though, y'all. This is exactly what I mean. Αλλαγές μπροστά. You see how off this screen right here? Like the big hasn't rolled yet, but now that he's about to roll, like Lonnie, like kind of like probed to make sure he on his back. That's why I mean by Walker. keeping him in jail. Now he got the Με τις αλλαγές μπροστά το φαλ. Ουλανόβας δοκιμάζει από την γωνία παρά την πίεση του Vezenkov.
Και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην επίδεση του Ολυμπιακού. Walk-up. Από την baseline το shoot για 2. Walk-up είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο walk-up Ολυμπιακός ξεκινάει από το μείον 4. Τη δεύτερη περίοδο Μακίση καρπάζει την μπάλα από τον Μίτσελ και την καρφώνει για να δώσει 2 εύκολους και γρήγορους πόντους στον Ολυμπιακό στην πεντάδα της Ζάλγκιρης. Και τώρα Walker μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. Τους αμυντικούς ρυθμούς του που σίγουρα είναι πολύ καλύτεροι εδώ όμως. Και πάλι υπάρχει τρίποντο και φάουλ. Φρανσίσκο, μπάλα πέφτει στα χέρια του και από εκεί στον Μάνεκ που εκτελεί για 3. Βέβαιο ότι θα σουτάρει. Η διαφορά ανέβει και πάλι στους 10. Ο Γκος βάζει το καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ από την επαφή. Μακίσικα από την εσωτερική θα περάσει, πολύ δύσκολο καλάθι. Μένει στον αέρα και καταφέρει να περάσει το σώμα του κάτω από το ταμπλό για να ευστοχίσει για το 31-25. Με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου, η πάσα του έξω στον Σμάιλαγκιτς και από εκεί στον Φρανσίσκο που πάλι έμεινε ελεύθερος. Δεν πρόλαβαν οι αλλαγές της άμυνας του Ολυμπιακού να φτάσουν στον Φρανσίσκο. 15 πόντι. Και τώρα Γκος. Η Ζάλγκιρις σε μια παράταξη ζώνη στην οποία όμως διασπά. Γκος στον Παπα-Νικολάου. Το κόψιμο του Μακίσικ, υπέροχη ασίστα από τον Παπα-Νικολάου. 9 πόντι από τον Σακ Μακίσικ. Ο Ολυμπιακός μειώνει πάλι στους 4. Time out από τον Αντρέα Τρινκέρι με το σκορ στο 34-3. Με αντίπαλο τον Πίτερς. Στο παρκέ είχε και ο Φουρνιέ. Φρανσίσκο εναντίον όλων. Θα βάλει άλλους 2 πόντους για να φτάσει τους 17. Γκος. Ψηλά για τον Μιλουτίνοφ που θα την καρφώσει 32. Ο Ολυμπιακός βρίσκει συνεργασία απέναντι. Επιθετικό rebound από τον Σμάιλαγκιτς καθώς αδράνησε η άμυνα του Ολυμπιακού στα box out. Έχει τα μισά σε σχέση με τη Ζάλγκιρις, αλλά πονάει σε άλλα πράγματα. See, the thing I like about Zalgiris too is that they starting to mesh kind of well together too. I've never seen Francisco play. I don't think he was playing that last game that we've seen them play or that we reacted to, but Σμάιλαγκιτς εκτελεί από μακριά. Τώρα είναι μακριά από το καλάθι προσπαθώντας να κυνηγήσει τον Walker. Παίζει άμυνα πάνω στο σουτ, αλλά ο Walker βρίσκει στόχο. Από το εύστοχο σου τριών πόντων του Walker. Ο Φουρνιέ βάζει το πρώτο του καλάθι και παίρνει και φάουλ. Κλέψιμο του Γκος από την απρόσεκτη πάσα του Walker. Το τελείωμα στην απέναντι πλευρά. 44-37 για μια ακόμη φορά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί γρήγορα. Φουρνιέ από μακριά για 3. Μέσα. Ο Φουρνιέ παίρνει μπροστά και κατεβάζει τη διαφορά στους 4. Με 6 συνεχόμενους πόντους. 94. I like that number, bro. Wonder why you picked 94. Y'all know why you picked 94? Ουλανόβας, πάσα στην απέναντι πλευρά. Η κίνηση ο Σιρβίδης για 3. Πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού δεν πρόλαβε το γρήγορο passing game. Φρανσίσκο. He's stepping back on y'all like that, man. He didn't even need to shoot this. That's a crazy. Φρανσίσκο. He could have kept going to the basket. He decided. Τραβάει πίσω τον Πίτερς, βάζει ένα ακόμη τρίποντο, συμπληρώνοντας 20 πόντους, 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Walker με αντίπαλο τον Φουρνιέ. Μπουτκέβιτς στη διέσδυση. Η πάσα του στον Ντάνστον που γυρίζει το κορμί του και νικάει τον φάουλ. Πάνω από το κεφάλι του Ντάνστον η πάσα, ο Βεζένκοφ σκοράρει από το χαμηλό post. Παπα-Νικολάου και τώρα ο φάλ. Ο Walkup στην κορυφή. Πάσα του χαμηλά στο Βεζένκοφ που ελευθερώνεται πολύ εύκολα και τελειώνει άλλη μια φάση από το χαμηλό post. Ο Ντάνστον από μακριά, ο φάλ δεν πήγε πάνω του. Ο φάλ πρόλαβε να του κλείσει τη θέα, αλλά αυτό αφήνει τρύπα
Στο κέντρο της ρακέτας ο Ντάνστον μαζεύει το rebound και καρφώνει την μπάλα. Φουρνιέ πήρε χώρο από τον Φαλ, του την μπάλα στην καρδιά της ρακέτας, ο Φαλ την καρφώνει. Η άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να σταματήσει την επαναφορά. Στον Φαλ, Φουρνιέ δοκιμάζει από μακριά στο στόχο για 3, 60-56. Παπα-Νικολάου στο Βεζένκοφ που ελευθερώνεται, τέλεια εκδήλωση της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ, μειώνεται από τον Τρινκέρι. Ο Μπραζδέικης. Ο Σμάιλακιτς όμως ήταν στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού καθώς ο Φάλ είχε τραβηχτεί μπροστά. Ο Γόκα που περνάει, κακή πάσα, αλλά η μπάλα μένει στα χέρια του παικτών του Ολυμπιακού. Φουρνιέ για 3, 62-61. Ο Ολυμπιακός μειώνει στο μίνιμουμ τη διαφορά. Σμάιλακιτς στον Σιρβίτης, ξανά Σμάιλακιτς. Νικάει αυτή τη φορά στα ίσα τον Φαλ. Σιρβίτης για 3. Νέο επιθετικό rebound από τον Κεντράιτης. Και ξαφνικά το νέο πρόβλημα στην άμυνα του Ολυμπιακού λέγεται επιθετικό rebound. Αλλά για 3 τη μαζεύει ο Φουρνιέ, πάσα ευνηδιασμού στο Βεζένκοφ που ελευθερώνεται από τον Μπραζδέικης. Εξαιρετική η πάσα του Φουρνιέ, προκειμένου να κρατήσει στον πάγκο και τον Φραντσίσκο και τον Walker και να έχει στο παρκέ πολύ πιο σκληρούς παίκτες. Ο Σιρβίτης περνάει από την εσωτερική, τελειώνει τη φάση μειώνοντας στους 4. Μακίσικ που δεν βρίσκει γωνία, πας με τον Μιλουτίνοφ, βρίσκει στην αδύνατη πλευρά τον Βεζένκοφ που εκτελεί για 3. Ο Ολυμπιακός μειώνει για δεύτερη φορά απόψε στον πόντο. Μακίσικ δεν υπάρχει εσωτερική πάσα. Ο Παπα-Νικολάου έκοψε, πήρε την μπάλα μακριά από το καλάθι. Μακίσικ για 3. Η μπάλα πέφτει με μια περίεργη τροχιά από τον ουρανό του γηπέδου. Παπα-Νικολάου, καλή άμυνα του Κεντράιτη στο Μιλουτίνοφ που όμως Παπα-Νικολάου, καλή άμυνα του Κεντράιτη. Παπα-Νικολάου, καλή άμυνα του Κεντράιτη. Low-key just traveled. I don't know if y'all peeped that right there. Watch 16 once he catches the ball. Παπα-Νικολάου. His right foot is his pivot foot. Καλή άμυνα του Κεντράιτη. Moved it. Let me know, cause he just traveled. But tell me if I'm tripping. He did just travel his ass off though, so I'm not tripping. But let me know what y'all think. Στο Μιλουτίνοφ που όμως καταφέρει να πάρει την μπάλα. Γυρίζει προς το καλάθι, ελευθερώνεται και τελειώνει τη φάση 71-75. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει με 4. Γκος. Και τώρα Μακίσικ στο Μιλουτίνοφ, το σούτ από την κορυφή για 2. 71-77. Λαού. Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ αμέσως για 3. Όχι. Επιθετικό rebound του Μακίσικ. Η μπάλα στα χέρια του Γκος που κάνει τη διεισδύση και σκοράρει 71-79. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να τρέχει ένα πολύ μεγάλο σερί. 13-0 στην τέταρτη περίοδο. Ντάνστον. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι της Ζάλγκιρις μετά από 5 λεπτά παιχνιδιού. Φραντσίσκο. Μπουτκέβιτσος από μακριά. Η μπάλα πέφτει στο καλάθι για το 76-80. Δεν παίρνει το σουτ, προτιμάει τον Φραντσίσκο που δοκιμάζει από μακριά. Και άλλο επιθετικό rebound. Και τώρα τα χαμένα επιθετικά rebound. Μακριά. Και άλλο επιθετικό rebound. Και τώρα τα χαμένα επιθετικά rebound καταλήγουν σε καλάθι από τον Σιρβίτης. Μακίσικ. Με τον Μπουτκέβιτσους πάει χαμηλά, με τη βοήθεια του ταμπλό τελειώνει τη φάση. Προηγείται με 6. Γόγα ξανά για 3. Το πίστεψε και το πήρε, όπως το πίστεψε και την προηγούμενη φορά. Δεν το έβαλε, αλλά τόλμησε να ξαναπάρει ένα ίδιο σουτ. Στόπ από τον Μιλουτίνοφ. Ο Βεζέκοφ σπρώχνει την μπάλα, αλλά εκεί την αρπάζει ο Σιρβίτης.
Minute 30. Υπάρχουν βήματα. Boom. Στον Ντάνστον ο Ολυμπιακός δέχεται Yes, sir. τρίποντο Come on. Come on. από τον Come on. Βουκκέβιτσους. Y'all down 4. Με Y'all τον down Μπαρτζόκα 4. να συνεχίζει να Minute 30. διαμαρτύρεται. Y'all down 4. Για Y'all 3. good. Στο σίδερο το Rebound. rebound από τον Push. Ντάνστον. Push. Για το τέλος. Okay. Francisco, what you got? You been a savior all game, my boy. Μιλουτίνοφ προσπαθεί What you να του got? κρύψει τη θέα για το καλάθι. Swing. Φρανσίσκο δεν πήρε σουτ, το παίρνει ο Μπραζδέικης στο Oh, that's σίδερο. Rebound από τον Βεζένκοφ. Είναι αυτός που τελικά θα κληθεί να τελειώσει το παιχνίδι. Olympiacos is looking like they pulling it off. Και Yup, μία it's ακόμη looking ugly. για να τελειώσει η They up δουλειά. 6. 83-89 στα 14 τελευταία δευτερόλεπτα. Μπραζδέικης που Need τρέχει, something to shake right θέλει να now. πάει γρήγορα στην απέναντι πλευρά. Okay. Σκοράρει για Okay. 85-89, And, αλλά πια έχουν απομείνει now they 8 up 4. δευτερόλεπτα. Almost got a steal. Βεζένκοφ κρατάει την μπάλα. Walk up. Φουρνιέ, όλα τελείωσαν. Ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από το Κάουνας με τον Μακίσικ με ένα ακόμη εύστοχο τρίποντο στη λήξη. They counted that too. Να σφραγίσει. Yep, they did. They did. So it looks like Olympiacos, they got their look back. I'm pretty sure that was the game that we reacted to the first time when Lonnie went crazy. But yeah, Olympiacos got the dub. As we know, Olympiacos is one of them teams where they get off to a slow start, then they just slowly start chipping away at the lead. Third quarter, they'll go on these crazy runs and be right back in it in the fourth, or go on these crazy runs in the fourth, be right back in it. Or they could give up a lead in the third or fourth and be in a dogfight. You get what I'm saying? So, hey, these rounds is starting to look even crazier, bro, as we get to the end of this shit and as it's getting closer to the playoffs. We don't know who gonna win, but that's why we're reacting to all these videos. So after that, once we get in the playoffs, we can finally do our predictions, man. With that being said, make sure y'all like, make sure y'all comment, make sure y'all subscribe if y'all enjoyed, even if you didn't. Just show some support. You know what I'm saying? Just show some support. I love y'all. I appreciate y'all. I'm going to see y'all next video. If y'all have any other plug channels, send them my way and let me know what y'all favorite EuroLeague team is. All right? Love y'all. Peace.